Hello everyone. Today we are going to start our next lecture on wave optics. In that we are going to study about the source of light, then phase and wavefront, and then last one is the Huygens principle. Okay, see. First, what are the sources of light? First of all, we know that light is an electromagnetic waves. Okay, then what is mean by electromagnetic waves? That we have studied in last lecture. Electromagnetic waves means it is a light wave which can be generated due to effect of these two fields, that is electric field and magnetic field. Okay, again these electromagnetic waves are divided into several components. One is the gamma rays, then X rays, then ultraviolet, UV, that is ultraviolet rays, then visible region or visible light, then next one is the infrared, then microwaves, and last one is the radio waves. These are the different branches of these electromagnetic waves. Means these all are the electromagnetic waves, that is gamma rays, X-rays, UV visible means ultraviolet light, then visible light, IR म्हणजे infrared, then microwave and radio waves. Okay, these all are depend on the wavelength, or it is divided into divide with the help of the range of wavelength. Okay, in that this visible light can be seen by our naked eyes, and this visible light is having a range of wavelength, that is 400 nanometer to 700 nanometer. Okay, this is the range of wavelength of this visible light. Again this visible light is divided into 7 components. Okay, that is the VIBG, or we know that. Then violet light having lowest wavelength, and the red light which is having highest wavelength, and then there is a VIBG, or means 7 colors आहेत आणि त्याची रेंज wavelengthची रेंज अशी चेंज होते. Okay, see, means the light waves which that is having lowest wavelength of gamma rays, and at having highest wavelength, these are the radio waves. Means wavelength is increases from this gamma rays to radio waves, and other hand, that is the frequency is decreases. Means फ्रिक्वेन्सी रेडिओ वेव्सची सगळ्यात कमी आहे, आणि जसं जसं आपण गॅमा रेजकडे येणार आहे तशी फ्रिक्वेन्सी काय होते, इन्क्रीज होते. मीन्स फ्रिक्वेन्सी इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इन्क्रीज होते गॅमा रेज टू रेडिओ वेव्स, अँड रेडिओ वेव्स टू गॅमा रेज फ्रिक्वेन्सी काय होते, इन्क्रीज होते. ओके, दीज आर द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स, अँड दिस द लाईट which is nothing but electromagnetic wave. Okay, then understand. See, next is the what are the sources of light. There are two sources of light, or two types of sources of light. One is the primary light, and second one is the secondary light. Okay, primary light and secondary light. What is mean by primary source of light? In which the light, those which emits light of their own and the secondary source of light means the sources of light which do not emit its light of its own. म्हणजेच काय बघा, प्रायमरी सोर्सचे एक्झाम्पल काय म्हटलं तर सनलाईट. सन इज द प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. सन काय करता तर सनचं जे टेम्परेचर आहे ते टेम्परेचर जास्त असल्यामुळं सन काय करतो, इमिट करतो लाईट, बरोबर. आणि मग ते म्हणजे काय, तो स्वतः ऑफ इट्स ओन लाईट इमिट करतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणायचं आहे, प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट मीन्स दीज आर द सोर्सेस ऑफ लाईट दोज विच emits light of their own. Okay, and a secondary, पुन्हा याच्यामध्ये काय, दिवा असेल, मेणबत्ती असेल, हे जे काय आहेत ते प्रायमरी सोर्सेस ऑफ लाईट.
ओके. आणि हे कशामुळे जनरेट होत आहे तर फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर, दॅट इज हाय टेम्परेचर असेल तर लाईट जनरेट होते. अगेन काय म्हणू शकतो इफेक्ट ऑफ करंट, एखाद्या आपण बल्बला करंट दिला तर काय होतं बल्ब जनरेट करतं लाईट. दिस इज ऑल्सो प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट, कारण तो लाईट काय करतो करंटमुळं प्रोड्यूस होतो पण ऑफ इट्स ओन जनरेट करतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणायचं आहे प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. देन इट कॅन बी जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल रिॲक्शन, न्यूक्लिअर रिॲक्शन, केमिकल रिॲक्शन किंवा न्यूक्लिअर रिॲक्शनचा यूज करून सुद्धा आपण प्रायमरी सोर्स किंवा प्रायमरी लाईट जनरेट करू शकतो. तर कोणती फायर क्रॅकर्स, न्यूक्लिअर एनर्जी जनरेटर जी आहेत ती जे लाईट जनरेट करतात फायर क्रॅकर्स वगैरे ती कशी आहे प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट. ओके. दिस इज बिकॉज ऑफ द केमिकल ऑर न्यूक्लिअर रिॲक्शन. अंडरस्टँड. आता सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे काय म्हटलं तर लाईट दोज विच डू नॉट प्रोड्यूस लाईट ऑफ इट्स ओन. ओके. बट it can be received light from another source and then generate another light, that is called as the secondary source of light. म्हणजेच काय इकडं सन आहे बरोबर, this sun can generate the primary light or primary, this is the primary source of light. Okay. Then there is a person. Okay. Then he wearing some colored shirt. Okay. See, then what happens, this light is incident on that person. Understand. आणि मग लाईट इन्सिडेंट झाल्यानंतर हा काय करतो ती लाईट जी आहे ती रिफ्लेक्ट करणार आणि रिफ्लेक्ट केल्यानंतर जी लाईट जनरेट होते त्या लाईटला काय म्हणायचं आहे आपण सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. म्हणजेच काय ह्युमन इज द secondary source of light which get received light from another source and then it generate light. Okay. That is called as the secondary source. इथं आपण एखादा ट्री घेतला ओके आणि ट्रीला एखादं फ्लॉवरिंग आहे रेड कलरचं फ्लॉवरिंग असेल तर आपण तिथं सुद्धा काय होणार आहे सनलाईट त्या ट्रीवर इन्सिडेंट होणार आहे. ट्री काय करणार आहे रिफ्लेक्ट करणार सनलाईट आणि रिफ्लेक्ट केल्यानंतर जो रेड कलर असेल तो रेड कलर आपले नेकेड आईज बघणार आहेत आणि म्हणून मग आपण काय म्हणणार तो जो तिथं जे फ्लॉवर आहे ते कसं आहे रेड कलरचं आहे. म्हणजेच काय दॅट ट्री इज नथिंग बट सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट. ओके. देन व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट, दॅट आर द मून, प्लॅनेट्स, human, animal, plants, all these are the secondary source of light. Okay. Understand. Next is phase and wavefront. Okay. For this purpose we have to take one example, that is stone is thrown in water. Okay. If we throw a stone into water, what happens, there is a generation of circles like this. Okay. And that circles are called nothing but water wave. Okay. See what happens here, this is a stone which is thrown into water, then what happens, there is a generation of circles around this stone. Okay. This is the first circle, second circle, third circle, fourth circle. हे सर्कल्स म्हणजेच काय आहे तर वेव, दॅट इज वॉटर वेव्स. ओके. मग हे वॉटर वेव्स कसे जनरेट होतात बघा. आता इथं स्टोन थ्रो केल्यानंतर इकडं वॉटर काय होणार आहे खोल जाणार आहे. वॉटर खोल जाणार म्हणजे इथं असा टफ क्रिएट होईल, त्यानंतर उंचवटा येईल, परत खोल जाईल उंचवटा येईल, पुन्हा खोल जाणार आहे उंचवटा येणार आहे, परत खोल जाणार, म्हणजे अशी ही वेव जनरेट होते अँड दॅट इज कॉल्ड एज द वॉटर वेव. ओके. आता याच्यामध्ये फेजची कन्सेप्ट काय आहे, फेज म्हणजे काय तर बघा ही वॉटर वेव कशामुळे जनरेट होणार आहे बिकॉज ऑफ दी मोशन ऑफ पार्टिकल. ओके. इथे जे वॉटरचे पार्टिकल्स आहेत ते पार्टिकल्स काय होतात मूव्ह होतात. जसं स्टोन फेकला म्हणजे काय केला तुम्ही तिथं डिस्टर्बन्स क्रिएट केला बरोबर, आणि डिस्टर्बन्स क्रिएट केल्यामुळं काय होणार आहे जे काय वॉटरचे पार्टिकल्स आहेत ते पार्टिकल्स काय होणार त्याचा स्टेट ऑफ मोशन चेंज करणार आहे बरोबर आहे. स्टेट ऑफ मोशन चेंज करणार आणि स्टेट ऑफ मोशन चेंज केल्यामुळे काय होते तिथं जनरेशन ऑफ वॉटर वेव टेक्स प्लेस. आता त्याच्यामध्ये फेज म्हणजे काय तर बघा इथे जे वॉटरचे पार्टिकल्स आहेत ते वॉटरचे पार्टिकल काय होणार आहेत बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बन्सेस इट चेंजेस इट्स वेलॉसिटी, इट चेंजेस इट्स स्टेट आणि स्टेट चेंज केल्यामुळे ते काय होणार आहेत डिस्प्लेस होणार, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट चेंज झाला आणि डिस्प्लेस झाल्यानंतर ते इथे एक वेव क्रिएट होणार बरोबर. अँड दिस इज द फर्स्ट वेव. पुन्हा ते पुढं सरकणार आहेत सेकंड वेव
पुन्हा पुढे सरकणार थर्ड वेव्ह, असे हे वेव्स क्रिएट झाले. आता इथं जे पार्टिकल्स येणार आहेत वॉटरचे ते सगळे पार्टिकल्स कसे असणार आहेत, आर इन सेम फेज. आता सेम फेजमध्ये आहेत म्हणजेच काय, तर पहिली गोष्ट त्या पार्टिकल्सची, जेवढे पार्टिकल्स आहेत त्या पार्टिकल्सची वेलॉसिटी काय असणार आहे, सेम. ओके, velocity same. Again all the particles are in same state of motion, all are in same state of motion. Again displacement of these particles is also same, displacement is also same, means the distance covered by that particle from the source are same. Okay, if these all quantities are same then we call that these particles are in phase. फेज म्हणजे काय, स्टेट ऑफ मोशन सेम असलं पाहिजे, वेलोसिटी सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम, डिस्टन्स जे कव्हर करणार आहे ते सेम जर असेल तर ऑल दीज पार्टिकल्स आर इन फेज. अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय फेज. ओके, देन व्हॉट इज मीन बाय वेव्ह फ्रंट. ओके, वेव्ह फ्रंट म्हणजे काय, तर हे जे पार्टिकल्स आहेत त्या पार्टिकल्सचे locus of all points having same phase at a given instant of time is called a wave front. ओके, मग त्याचे जे लोकस आहेत म्हणजे ते जे पार्टिकल्स आहेत ते पार्टिकल्स एका पर्टिक्युलर टाईमला म्हणजे टाईम इंटरवल इन्स्टंट ऑफ टाईमला त्याची जी पोझिशन असणार आहे तिथं एक वेव्ह फ्रंट क्रिएट होतो. म्हणजे ह्याला आपण काय म्हणतो, हा जो सर्कल क्रिएट झालेला आहे त्या सर्कलला फर्स्ट वेव्ह फ्रंट म्हणणार आहे. पुन्हा ते गेले, इथं आल्यानंतर सगळ्या पार्टिकल्सची स्टेट ऑफ मोशन सेम आहे म्हणजे ऑल द पार्टिकल्स आर इन सेम ॲट ए गिव्हन इन्स्टंट ऑफ टाईम, देअरफॉर दिस इज कॉल्ड ॲज द सेकंड वेव्ह फ्रंट. वेव्ह फ्रंट मीन्स द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हॅविंग द सेम फेस ॲट ए गिव्हन इन्स्टंट ऑफ टाईम इज कॉल्ड वेव्ह फ्रंट. अंडरस्टँड. आता हे जे वेव्ह फ्रंट्स आहेत, दीज वेव्ह फ्रंट्स आर टू टाइप्स. ओके, फर्स्ट वन इज द प्लेन वेव्ह फ्रंट अँड सेकंड वन इज द स्पिरिकल वेव्ह फ्रंट. आता इथं जी वॉटरच्या एक्झाम्पलमध्ये जी काही वेव्ह फ्रंट क्रिएट होणार आहे ती वेव्ह फ्रंट कशी असणार आहे, तर इट इज नथिंग बट प्लेन वेव्ह फ्रंट. Why it is plain wave front? Because these water waves are created in two dimensional. Two dimensional मध्ये क्रिएट होतात म्हणजे इथं जी वेव्ह फ्रंट क्रिएट होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज द प्लेन वेव्ह फ्रंट. आणि जी थ्री डायमेन्शनल मोशन असेल म्हणजेच काय, एखादा लाईटचा आपण सोर्स घेतला, लाईटचा सोर्स काय करतो, सोर्स ऑफ लाईट दॅट इज नथिंग बट सन. ओके, सन इमिट्स लाईट इन ऑल डायरेक्शन. ओके, ऑल डायरेक्शन. आता हे झालं सरफेसमध्ये, पुन्हा हे इकडे सुद्धा लाईट क्रिएट करणार आहे, तशीच त्या साईडला सुद्धा लाईट क्रिएट करते. म्हणजे सन जर हा असा असेल तर हा काय करतो, सन याच्या सगळ्या बाजूला लाईट जनरेट करत असतो. म्हणजेच काय, देर इज ए थ्री डायमेन्शनल जनरेशन ऑफ लाईट टेक्स प्लेस. आणि त्या केसमध्ये जे वेव्ह फ्रंट्स असणार आहेत म्हणजे बघा, इथून जी बाहेर पडणारी लाईट असणार आहे ती प्रत्येक लाईटचा जो काही पार्टिकल आहे तो लाईटचा पार्टिकल एका इन्स्टंट ऑफ टाईमला इथं आला, इथून बाहेर पडणारा सुद्धा त्याच सेम डिस्टन्सला जाणार आहे, इथून बाहेर पडणारा सुद्धा सेम डिस्टन्सला. म्हणजेच हे असं काय होणार आहे, स्पियर क्रिएट होणार अँड दॅट इज कॉल्ड एज द स्पियरिकल वेव्ह फ्रंट. आणि इथं बघितलं तर हा सर्कल जरी क्रिएट झाला तरी तुम्ही इथले जे लोकस पॉईंट आहेत ते क्रिएट बघितलं तर तिथं काय होतं, प्लेन वेव्ह फ्रंट क्रिएट होतो. आणि जर स्पियरिकल सोर्स ऑफ लाईट असेल तर किंवा थ्री डायमेन्शनल सोर्स ऑफ लाईट असेल तर तो ऑल डायरेक्शनमध्ये लाईट जनरेट करणार आहे आणि बिकॉज ऑफ दॅट इट जनरेट स्पियरिकल वेव्ह फ्रंट. अंडरस्टँड. ओके, अगेन इफ दिस लाईट इज हॅव्हिंग थ्री डायमेन्शनल म्हणजे तीन ऑल डायरेक्शनमध्ये जर जनरेट करत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, थ्री डायमेन्शनल सोर्स ऑफ लाईट. बरोबर. आणि मग त्याच्यामधून वेव्ह फ्रंट जी जनरेट होणार दॅट इज स्पियरिकल वेव्ह जनरेट होणार आणि वेव्ह फ्रंट जी असणार आहे ती कशी असणार आहे, स्पियरिकल वेव्ह फ्रंट. ओके, बट जर सोर्स जो आहे तो सोर्स काय करतोय, पॅरलल लाईट जनरेट करतोय आणि पॅरलल लाईट जनरेट करतोय आणि तो काय करतो, एका पर्टिक्युलर इन्सिडेंट करत असेल तर पॅरलल लाईट जनरेट करतोय मग काय होणार आहे, दिस इज द लिनियर लाईट, जनरेशन ऑफ लिनियर लाईट. देन देर इज अ वेव्ह फ्रंट विच फॉर्म्स, दॅट वेव्ह फ्रंट इज नथिंग बट
प्लेन वेवफ्रंट, बरोबर. म्हणजे ही लाईट एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला इथं पोचली, दुसरी लाईटसुद्धा त्याच इन्स्टंटला तिथं पोचणार आहे, तिसरी लाईट. म्हणजे ह्या पॅरलल लाईट जर एकाच इन्स्टंटला इथं पोचत असतील हा तर कसा वेवफ्रंट क्रिएट होणार आहे, दॅट इज कॉल्ड एज द प्लेन वेवफ्रंट. म्हणजे लाईट जर लिनियरली इन्सिडेंट केली तर प्लेन वेवफ्रंट जनरेट होत आहे, आणि तीच लाईट जर 3 डायमेन्शनल असेल, ऑल डायरेक्शनमध्ये जनरेट होत असेल तर स्पिअरिकल वेवफ्रंट जनरेट होणार आहे. ओके, अगेन हिअर इट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन ऑफ लाईट अँड द वेवफ्रंट. दीज टू concepts or these two forms are perpendicular to each other. Means बघा, here it is a water wave मध्ये हा काय आहे, वेव फ्रंट आहे. ओके, दिस इज ऑल्सो वेव फ्रंट, आणि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन ऑफ लाईट वॉटर वेव ही अशी मूव्ह होते, म्हणजेच काय, ही डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन आहे. आणि हा वेव फ्रंट आणि हा डायरेक्शन ऑफ प्रपोगेशन याच्यामध्ये जो काय अँगल फॉर्म होणार आहे, इट इज इक्वल टू 90 degree, and therefore the direction of propagation of source or wave is perpendicular to the wavefront. Understand? Next is Huygens principle. Okay, see what is the statement of Huygens principle. Each point on a wavefront act as a secondary source of light. Then see what is mean by this wavefront. Wavefront means it is the locus of all points having the same phase at a given instant of time is called a wavefront. Okay, we know that. आता आपण वेवफ्रंटची कन्सेप्ट बघितलेली आहे. काय तर locus of all points which is having same phase as well as at a particular instant of time. Okay, same instant of time, that is called as the wavefront. Okay, see linear light आहे, ही लिनियर लाईट एका पर्टिक्युलर इन्स्टंट ऑफ टाईम, दॅट इज टी इज इक्वल टू समथिंग टाईम कॅपिटल टी, इथं आपल्याला काय मिळणार आहे, एक वेवफ्रंट मिळणार आहे, किंवा टी इज इक्वल टू 0 म्हणा. ओके, वेवफ्रंट म्हणजे काय, या ऑल लाईटच्या पॉईंटचे जे लोकस आहेत ते आपण एका पर्टिक्युलर इन्स्टंटला एका प्लेनवर कन्सिडर करतो, आणि दॅट प्लेन इज कॉल्ड एज द वेवफ्रंट. ओके, आता हा वेवफ्रंट आहे, या वेवफ्रंट पुन्हा काय असणार आहेत, असे लाईटचे सोर्सेस असणार किंवा लाईटचे पार्टिकल्स असणार आहेत. देअरफॉर ऑल द पार्टिकल्स विच आर ऑन वेवफ्रंट ॲक्ट ॲज ए सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट इमिटिंग सेकंडरी लाईट वेव्स, अँड दॅट इज कॉल्ड एज द वेवलेट्स. त्यालाच आपण काय म्हणतो, वेवलेट्स. ओके, म्हणजे बघा हे लाईटचे पार्टिकल्स आहेत, हे इन्सिडंट झाल्यानंतर इथं काय ॲट टाईम टी इज इक्वल टू 0 हे आपल्याला एक वेवफ्रंट मिळाली. ओके, आणि त्या वेवफ्रंटवरचे जे पार्टिकल्स आहेत विच ॲक्ट ॲज ए सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट मीन्स these particles generate light around it. Again, this particle also generate light around it. Okay, and these are called the wavelets. Okay, and in all direction काय म्हटलेलं आपण, हे all direction मध्ये जनरेट करतं, which travel with the speed of light in the medium. ते कसं ट्रॅव्हल करतं, म्हणजे इथे जे लाईटचे पार्टिकल्स आहेत विच ट्रॅव्हल विथ द स्पीड ऑफ लाईट इन मीडियम, अँड द न्यू वेवफ्रंट कॅन बी ऑब्टेन. इथं आपल्याला न्यू वेवफ्रंट ऑब्टेन होतो. कसा, तर बघा हे जे सेकंडरी वेवलेट्स आहेत, हे जे वेवलेट जनरेट होतात ते वेवलेटचे पॉईंट्स आपण जॉईन केले तर इथं पुन्हा आपल्याला एक वेवफ्रंट जनरेट होतो, आणि तो वेवफ्रंट म्हणजेच काय असणार आहे, अनदर वेवफ्रंट और न्यू वेवफ्रंट. द न्यू वेवफ्रंट can be obtained by taking the envelope of secondary wavelets. वेवलेटचे जे सेकंडरी एन्व्हलप आहेत ते काय केलं आपण, घेतला, आणि त्याच्यापासून काय तयार होतो, तर न्यू वेवफ्रंट क्रिएट होतो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. जे फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये लाईट जी काय ट्रॅव्हल होणार आहे आणि त्यांचा एन्व्हलप म्हणजेच काय आपण म्हणतो सेकंडरी वेवफ्रंट, आणि जी काही बॅकवर्ड डायरेक्शनला लाईट जनरेट होणार आहे द वेवलेट्स ट्रॅव्हलिंग इन बॅकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव्ह. जे वेव्स बॅकवर्ड डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल करतात दॅट आर इनइफेक्टिव्ह, असं हायजीननं आपल्या प्रिन्सिपलमध्ये सांगितलेलं आहे. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस हायजीन्स प्रिन्सिपल. इन दॅट ही सेड द वेवफ्रंट which act as a secondary source of light which generates secondary light, and that secondary light is called as light waves are called wavelets. आणि ते जे फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये वेवलेट्स मूव्ह होतात त्यांचा एन्व्हलप घेतला तर आपण
अनदर वेवफ्रंट क्रिएट करतो आणि जे बॅकवर्ड डायरेक्शनमधले जे काय वेवलेट्स आहेत ते इनइफेक्टिव्ह असतील, असं हायजिननं आपलं प्रिन्सिपल मांडलेलं आहे. ओके, इन दॅट सी दीज आर द टू टाइप्स, दॅट इज द प्लेन वेवफ्रंट अँड स्फेरिकल वेवफ्रंट. Here it is what happens, light incident, sorry, at a time t is equal to 0, this AB is the first wavefront. Okay, आता या wavefront वर जे काही light चे particles आहेत, these particles are called secondary source of light. These generate a secondary light and that secondary light in all direction. all direction मध्ये असणार. फक्त आपण काय करतो, जे फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्ये आहेत त्यांचा एनव्हलप घेतला तर इथं अनदर वेवफ्रंट क्रिएट होतो विच इज ॲट अ टाईम कॅपिटल टी. इथं टी इज इक्वल टू 0 असणार, इथं टाईम चेंज होणार आहे, बरोबर. अँड दिस कॉल्ड एज द ए डॅश बी डॅश. ओके, देन द डिस्टन्स बिटवीन दीज टू वेवफ्रंट्स, दोन वेवफ्रंटचं डिस्टन्स काय असणार आहे, हे पार्टिकल्स जे आहेत त्या पार्टिकल्सची व्हेलॉसिटी व्ही असेल आणि याला लागणारा टाईम काय आहे, capital T, and therefore the distance is equal to काय येणार आहे, that distance or this called as the radius, त्यालाच आपण radius of wavelet म्हणतो, सॉरी radius of sphere, and which is equal to v into t. लागणारा जो काही टाइम असेल तो, this is the, आता इथं t is equal to 0 आहे, t is equal to capital T आहे, म्हणजे इथं काय येईल v into capital T. This is the distance between these two wavefronts. Similarly, in case of spherical wavefront, what happens? This is the source of light which generate light in all direction. म्हणजे इथं सुद्धा काय आपल्याला मिळणार आहे, असा spherical wavefront मिळणार. That is AB is the wavefront or spherical wavefront at time t is equal to 0. After time t is equal to capital T, what happens? There is a generation of secondary light because of this secondary source of light on first wavefront, and therefore there is a generation of another wavefront A dash B dash at time capital T. This is called as the second wavefront or new wavefront. Again, distance between these two wavefront is again equal to V into T. Understand? This is the Huygens principle.